जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों स्वागत है तमारू फेमस एकेडमी यूट्यूब चैनल अंदर। तो मित्रों आज आ वीडियो अंदर आज आप फील्ड ऑफिसर की परीक्षा माटे कायदानो आ वीडियो लेक्चर रहेशे। तो अपना फील्ड ऑफिसर जो मित्रों सिलेबस आपेलो छे एमां टोटल 11 जेटला कायदाओ आपणे तैयार करवाना छे। एमां पहला ज नंबरनो कायदो आपणे आपेलो छे मित्रों घरेलू हिंसाथी महिलाओनुं रक्षण अथवा तो संरक्षण अधिनियम 2005 ओके, जेने આપણે અંગ્રેજીમાં ડોમેસ્ટિક વાયોલન્સ એક્ટ તરીકે ઓળખીએ છીએ। તો આ કાયદા વિશે સંપૂર્ણ મિત્રો માહિતી આપણે જોવાના છીએ। ઘરેલુ હિંસા અધિનિયમ 2005 વિશે સંપૂર્ણ પરીક્ષાલક્ષી માહિતી આપણે મેળવી લેવાના છીએ। તો ચાલો મિત્રો શરૂઆત કરીએ। આપણે શરૂઆત કરીએ એના પહેલા મિત્રો એક અગત્યની જાહેરાત છે કે ભાઈ આપણો જે ફિલ્ડ ઓફિસરની પરીક્ષા માટે 120 માર્ક્સની સ્પેશિયલ ધુરંધર બેચ આપણે લોન્ચ કરી છે આપણી ફેમસ એકેડમી નામની એપ્લિકેશન ઉપર, જેમાં 120 માર્ક્સનું જે ટેકનિકલ છે જેની અંદર સમાજશાસ્ત્ર, સમાજ કલ્યાણ, મનોવિજ્ઞાન, યોજના અને કાયદાઓ આ 120 માર્ક્સનું આની અંદર કવર કરવામાં આવશે। વિડીયો લેક્ચર, પીડીએફ મટીરિયલ પ્લસ ટેસ્ટ સાથે। આની પ્રાઇસ 499 રૂપિયા છે ઓકે। વધારે જાણકારી માટે હેલ્પલાઇન નંબર ઉપર કોલ તમે ગમે ત્યારે કરી શકો છો। तो चलो मित्रों शुरुआत करिए अपने आ अधिनियमनी। तो कि भाई घरेलू हिंसाथी महिलाओनुं संरक्षण अथवा तो रक्षण अधिनियम 2005 आ शुं छे? तो कि भाई आ अधिनियम छे, आ कायदो छे अने कायदानी अंदर शुं होय? कायदानी अंदर कलमो होय। तो सौप्रथम मित्रों बात करिए तो एकदम पेलुं आपणे एकदम शॉर्ट में जोई लईए, आखे आखो कायदानो ओवरव्यू करी लईए, जेमांथी मोटा भागना प्रश्न आवी जशे अने पछी आपणे थोडुं डिटेल में पण जोईशुं। तो सौप्रथम बात करिए कि आ कायदो जे छे ते संसद द्वारा पसार क्यारे थयो? तो आ जे कायदो छे मित्रों संसद द्वारा 13 सप्टेम्बर 2005 13 सप्टेम्बर 2005 ना रोज आ जे कायदो छे, आ अधिनियम छे ते पसार थयो हतो। अने लागू क्यारे थयो? लागू क्यारे थयो? समग्र भारतनी अंदर आ अधिनियम लागू पड़े छे। तो लागू क्यारे थयो? तो लागू थवानी तारीख छे 26 ऑक्टोबर 2006 ओके। 26 ऑक्टोबर 2006 आ तारीखे आ अधिनियम शुं थयो हतो? समग्र भारत में लागू थयो हतो ओके। आ अधिनियमना विस्तारनी वात करीए तो संपूर्ण भारत में मित्रों लागू पड़े छे। पहला जम्मू काश्मीर में लागू न पड़तो, परंतु 2019 थी जम्मू काश्मीर में पण लागू ओके पड़े छे 2019 थी। क्लियर? हवे मित्रों बात करिए त्यारबाद कुल भाग केटला छे आनी अंदर? तो कि आ जे अधिनियम छे एनी अंदर टोटल 5 भागो छे। टोटल केटला? 5 भागो छे। आ कायदानी अंदर टोटल कलमो केटली छे? तो कि आ कायदानी अंदर टोटल 37 जेटली कलमो आपेली छे ओके। अने आनो हेतु शुं छे? ओके, आपणे विस्तारनी वात करी चूक्या। हवे आवे हेतु। तो कि आ हेतु घरेलू हिंसाथी पीड़ित महिलाओनुं संरक्षण प्रदान करवुं, आनो हेतु रहेलो छे ओके। चालो तो आटलू पेलू तो आपने क्लियर एकदम क्लियर होवू जोईए अने परीक्षामां आमांथी ज बेठा प्रश्न एकादो क्वेश्चन तो हशे ज ओके, स्वाभाविक वस्तु छे। चालो त्यारबाद मित्रों हवे आपणे आगळ वात करीए। तो कि भाई आनी अंदर टोटल 5 भाग छे। तो कया कया 5 भाग? ए भागना आपणे नाम पण याद राखवा पड़शे। टोटल 5 भाग छे, 5 भागना नाम अने ए भागनी अंदर कई कई कलमोनो समावेश थाय छे ओके, एना विશે जाणीए। तो टोटल 5 भाग आपेला छे। पहला भागનું नाम छे प्रारंभिक ओके, शुरुआत प्रारंभिक, जेनी अंदर कलम 1 અને कलम 2 નો સમાવેશ થાય છે। ત્યારબાદ આવે છે ઓકે આ જે ભાગ છે ઓકે, 5 ભાગ છે। આ ભાગ 1, આ ભાગ 2, આ ભાગ 3, આ ભાગ 4 અને આ ભાગ 5। भाग 1 प्रारंभिक कलम 1 અને 2 નો સમાવેશ થાય છે। भाग 2 मोस्ट एमपी છે મિત્રો ओके, जो कि બધા भाग આપણે યાદ રાખશું। भाग 2 घरेलू हिंसा संबंधित ओके, घरेलू हिंसा नामनो भाग 2 છે, જેની અંદર कलम 3 નો સમાવેશ થાય છે। માત્ર એક જ कलम नंबर 3 નો આની અંદર સમાવેશ થાય છે ઓકે ओके। અને જે પીએચ નું હમણાં જે ગોળ સેવા દ્વારા દિવ્યાંગ ભરતીનું ફિલ્ડ ઓફિસરનું પેપર હમણાં લેવાયું હતું, એમાં આ પ્રશ્ન પૂછાયો હતો। આ કલમ પૂછાઈ હતી, કલમ નંબર 3 ओके। आ लोग भाग भी पूछाई सके, भाग 2 कलम 3 एमां घरेलू हिंसा शब्दनो उल्लेख करवामां आव्यो छे। चलो भाग 3 ની વાત કરીએ तो भाग 3 નું નામ છે संरक्षण अधिकारीओ सेवा प्रदाताओनी शक्तिओ અને ફરજો વિશેનો भाग 3 છે, જેની અંદર કલમ 4 થી 11 નો સમાવેશ થાય છે। भाग 4 છે અનુતોષોના આદેશ પ્રાપ્ત કરવાની પ્રક્રિયા, જેની અંદર કલમ 12 થી કરીને 29 સુધીની કલમોનો સમાવેશ થાય છે। અને ત્યારબાદ છેલ્લા નંબરનો ભાગ 5મા નંબરનો પ્રકીર્ણ, જેની અંદર કલમ 30 થી કરીને 37 સુધીની કલમોનો સમાવેશ થાય છે
ક્લિયર? તો આટલું આપણે ગોખવું પડશે. ચાલો ચાલો હવે મિત્રો આપણે વાત કરીએ. આજ ટોટલ 5 ભાગ જોઈ લીધા. 5મા ભાગોમાં શેનો ઉલ્લેખ છે, પ્લસ તે ભાગોની અંદર કઈ કઈ કલમોનો સમાવેશ થાય છે તે જોયું. હવે આપણે જે કલમો છે, ટોટલ 37 કલમો છે, એ 37 કલમોમાં શેની જોગવાઈ છે તે આપણે એકદમ શોર્ટમાં જોઈ લઈએ. ઓકે, પેલું આખું જેને કહેવાય એકદમ ક્વિક રીતે આપણે જોઈ લઈએ. તો પહેલી જ મિત્રો જે કલમ છે, કોઈ પણ કાયદો હોય એની પહેલી કલમ ઓકે કઈ હોય, એના વિસ્તાર સંબંધિત હોય, એના ટૂંકા નામ સંબંધિત વિસ્તાર અને એના અમલીકરણ સંબંધિત હોય. ઓકે, કોઈ બી અધિનિયમ હોય એની પહેલી કલમ. તો આમાં પણ સેમ છે. કલમ નંબર 1 ની વાત કરીએ તો ટૂંકું નામ, વિસ્તાર અને પ્રારંભ. ઓકે, પ્રારંભ ક્યારે થયો આપણે જોઈ લીધું. આનો વિસ્તાર સમગ્ર ભારતમાં છે, ટૂંકું નામ. ઓકે, કલમ નંબર 2 ની અંદર વ્યાખ્યાઓ આપવામાં આવી છે. ઓકે, વિવિધ વ્યાખ્યાઓ આપવામાં આવી છે. બાળકની વ્યાખ્યાઓ આપવામાં આવી છે, પીડિત મહિલાની વ્યાખ્યા આપવામાં આવી છે. એ આપણે ડિટેલમાં પણ જોશું કે ઓકે ડિટેલમાં જોશો, ત્યાં ફક્ત નામ યાદ રાખવાના છે. ઓકે, ચાલો કલમ નંબર 3 છે. ઓકે, જે મોસ્ટ આઈએમપી છે, જો કે દરેક આપણે કલમ યાદ રાખશું. ક્લિયર છે? તો કલમ નંબર 3 ની અંદર ઘરેલું હિંસાની વ્યાખ્યા આપવામાં આવી છે. કલમ નંબર 4 ની આપણે વાત કરીએ તો કલમ 4 એની અંદર સંરક્ષણ અધિકારીઓને જાણકારી આપવી અને જાણકારી આપનારનું દાયિત્વ અપવર્તન. ઓકે, સંરક્ષણ અધિકારીઓને જાણકારી આપવી અને જાણકારી આપનારનું દાયિત્વ અપવર્તન. આજે મેં દરેક કલમો જે છે આના કીવર્ડ, ઓકે, કારણ કે જે કાયદો હોય આખી અંદર જે કાયદામાં કાયદાકીય ભાષાઓનો ઉપયોગ થયો હોય છે, એટલે અમુક જે શબ્દ હશે, જે કાયદાના શબ્દો હશે, કાયદાકીય શબ્દો, એની આગળ પણ આપણે ડિટેલમાં સમજ મેળવીએ છીએ. અત્યારે ફક્ત તમારે કીવર્ડ યાદ રાખવાના. ક્લિયર? ચાલો ત્યારબાદ કલમ નંબર 5. કલમ નંબર 5માં પોલીસ અધિકારી, સેવા પ્રદાતાઓ અને ન્યાયાધીશોની ફરજો વિશે માહિતી આપવામાં આવી છે. કલમ નંબર 6 ની વાત કરીએ તો એમાં આશ્રય ગૃહોની ફરજો વિશેની જાણકારી આપવામાં આવી છે. ઓકે, ચાલો ત્યારબાદ વાત કરીએ કલમ નંબર 7 ની. તો કે ભાઈ કલમ 7 ની અંદર ચિકિત્સકીય સુવિધાઓની ફરજો વિશેની વાત કરવામાં આવી છે. કલમ 8 ની અંદર સંરક્ષણ અધિકારીઓની નિમણૂક વિશે જાણકારી આપવામાં આવી છે. ઓકે, સંરક્ષણ અધિકારીની નિમણૂક જે રાજ્ય સરકાર દ્વારા કરવામાં આવશે. ઓકે, સંરક્ષણ અધિકારી, પ્રોટેક્શન ઓફિસર, જેની નિમણૂક જે તે રાજ્ય સરકાર દ્વારા કરવામાં આવશે. ઓકે, ચાલો ત્યારબાદ વાત કરીએ કલમ નંબર 9 ની અંદર. કલમ 9 માં સંરક્ષણ અધિકારીઓની ફરજો વિશેની ચર્ચા કરવામાં આવી છે. કલમ 10 ની અંદર સેવા પ્રદાતાઓ વિશેની ચર્ચા કરવામાં આવી છે. કલમ 11 ની વાત કરીએ તો સરકારની ફરજો વિશેની વાત કરવામાં આવી છે. કલમ નંબર 12 ની અંદર વાત કરીએ તો ન્યાયાધીશને આવેદન અંગેની આની અંદર આપણે જે છે વાત કરવામાં આવી છે. બરોબર, ચાલો ત્યારબાદ વાત કરીએ કલમ નંબર 13, તો કે સૂચનાની તાલીમ. કલમ 14 માં પરામર્શ. કલમ 15 માં કલ્યાણ વિશેષજ્ઞની મદદ. કલમ 16 માં કાર્યવાહી બંધ દરવાજા બાબતે. ઓકે, કોઈ એવો સંવેદનશીલ મુદ્દો હોય અને જો પીડિત મહિલા જો એવું ઓકે જો ઈચ્છે તો જે કાર્યવાહી બંધ દરવાજે પણ થઈ શકે. ઓકે, એટલે કે ભાઈ જાહેર એવો કોઈ હોય જો મહિલા ઈચ્છે તો થઈ શકે. ક્લિયર? ત્યારબાદ વાત કરીએ કલમ 17 માં સાંજી ગૃહસ્થીમાં નિવાસનો અધિકાર. ઓકે, સાંજી ગૃહસ્થીમાં નિવાસનો અધિકાર. ઓકે, આ તમામ શબ્દો શું કહેવા માંગે છે એની આગળ આપણે ચર્ચા કરશું. ઓકે, આ બધા કાયદાકીય શબ્દો છે. કલમ 18 ની અંદર સંરક્ષણનો આદેશ છે. કલમ 19 માં વાત કરીએ તો નિવાસ આદેશ છે. કલમ 20 માં ધન્ય અનુતોષ. ચાલો ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ કલમ નંબર 21 માં. તો કલમ 21 માં અભિરક્ષા આદેશની વાત કરવામાં આવી છે. કલમ 22 માં પ્રતિકાર આદેશની વાત કરવામાં આવી છે. કલમ 23 માં અંતરિમ અને એકપક્ષીય આદેશની સત્તા. કલમ 24 માં ન્યાયાલય દ્વારા આપવામાં આવેલ પ્રત્યય નિઃશુલ્ક આપવી. ઓકે, ત્યારબાદ કલમ 25 માં ઓકે આ બધા પ્રશ્નો પૂછાય છે મિત્રો. કલમ 25 માં આદેશોનો સમય અને તેમાં ફેરફાર. કલમ 26 ની વાત કરીએ તો અન્ય વચનો અને વિધિક કાર્યવાહીમાં અનુતોષ. ઓકે, ચાલો ત્યારબાદ આપણે આગળ વાત કરીએ કલમ 27 ની વાત કરીએ તો એમાં અધિકારીતાની વાત કરવામાં આવી છે. કલમ નંબર 28 માં પ્રક્રિયા. કલમ 29 માં અપીલ. કલમ 30 માં સંરક્ષણ અધિકારીઓ અને સેવા પ્રદાતાઓનું લોક સેવક હોવું. કલમ 31 ઓકે
કલમ 31 ખાસ મોસ્ટ આઈએમપી છે. ઓકે, કલમ 31 પ્રત્યર્થી દ્વારા આદેશોનો ભંગ બદલ દંડ સજાની જોગવાઈ. ઓકે, પ્રત્યર્થી જે આ છે પ્રત્યર્થી આવી રીતે લખાશે. પ્રત્યર્થી એટલે કે આરોપી ગુનેગાર છે જેના ઉપર આરોપ છે તે વ્યક્તિને પ્રત્યર્થી કહેવામાં આવશે. એમાં જો આ વ્યક્તિ અદાલતના જે આદેશ હોય, અદાલતનો જે નિર્ણય હોય એનો જો ભંગ પડે તો એને સજાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. કઈ કલમમાં? કલમ 31. કેટલા દંડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે એ પણ આપણે આગળ જોઈએ છીએ. વાત કરીએ તો આનો જો અદાલતના નિયમોનો જે ભંગ કરે તો એને 1 વર્ષની સજા. ઓકે, 1 વર્ષની સજા. ઓકે, અથવા તો 20,000 રૂપિયાનો જુર્માનો થાય. કેટલા? 20,000 રૂપિયાનો જુર્માનો થશે, અથવા બંને પણ થઈ શકે. 1 વર્ષની સજા અને 20 વર્ષનો 20,000 રૂપિયા જે છે દંડ થઈ શકે છે. ચાલો, ત્યારબાદ આપણે આગળ વાત કરીએ કલમ નંબર 32 સંજ્ઞાન સબૂત વિશે વાત કરવામાં આવી છે. કલમ નંબર 33 સંરક્ષણ અધિકારીના રૂપમાં મહિલાઓની પસંદગી. મોટાભાગે જે પ્રોટેક્શન ઓફિસર તરીકે જે મહિલાઓની પસંદગી કરવાનો આગ્રહ, એવું જે છે કલમ 33 કહેવામાં આવ્યું છે. ઓકે, ચાલો, ત્યારબાદ આપણે આગળ વાત કરીએ કલમ 34 શેની વાત કરવામાં આવી છે તો કે સંરક્ષણ અધિકારી દ્વારા અપરાધોનું સંજ્ઞાન લેવું. કલમ 35 સન્માનપૂર્વક સુનાવણી માટે સંરક્ષણ. કલમ 37 અધિનિયમનું અન્ય કોઈ વિધિ કે અલ્પીકરણ ન થવું. ઓકે, અધિનિયમનું અન્ય કોઈ વિધિ કે અલ્પીકરણ ન થવું. અને કલમ 37 છેલ્લા નંબરની જે કલમ છે એમાં કેન્દ્ર સરકારની નિયમો બનાવવાની સત્તા. તો આ ટોટલ 37 જેટલી કલમો છે. ઓકે, એમાંથી આપણે અમુક કલમ તમે આઈએમપી કરી શકો છો, પણ આખો 1-2 વખત ઓવરવ્યૂ જોશો તો ઓપ્શન ઉપરથી તમે સાચો જવાબ શોધી શકો છો. હવે આપણે મિત્રો મેઇન વસ્તુ યાદ આવે છે, જો આ બધી વસ્તુ તમારે યાદ રાખવી હોય તો એક વખત આ તમામ કલમોનો ડિટેલમાં અભ્યાસ કરવો જરૂરી છે, તો જ તમને યાદ રહેશે. બાકી આખું ગોખવું પડશે. ક્લિયર? અને ડિટેલમાં ભણવું પણ ફરજિયાત છે, કારણ કે ફિલ્ડ ઓફિસર સુપર ક્લાસ 3 લેવાની પરીક્ષા છે, ઓફિસર લેવાની પરીક્ષા હોય તો આપણે એમાં ડિટેલમાં પણ ફરજિયાત ભણવું પડે. બરોબર? તો હવે મિત્રો આપણે સરસ મજાનો જે છે ડિટેલમાં આપણે જોવાના છે. એક કલમને ડિટેલમાં આપણે જોઈશું. ક્લિયર? તો સૌપ્રથમ મિત્રો શરૂઆત આપણે વાત કરીએ તો સૌપ્રથમ ભાગ નંબર 1, ટોટલ 5 ભાગ છે આપણા. એમાં પહેલો જ ભાગ છે ભાગ 1 પ્રારંભિક. ભાગ 1 ની કલમ નંબર 1. તો કલમ નંબર 1 થી અહીં શરૂઆત થાય છે. તો ભાગ 1 ની કલમ નંબર 1 શું કહે છે? આ અધિનિયમનું નામ ઘરેલું હિંસાથી મહિલા સંરક્ષણ અધિનિયમ 2005 રહેશે. એટલે કે કલમ નંબર 1 ની અંદર શું આપવામાં આવ્યું છે? એનું નામ આપવામાં આવ્યું છે, ટૂંકું નામ આપવામાં આવ્યું છે, એનો વિસ્તાર આપવામાં આવ્યો છે. ઓકે, આ અધિનિયમનો વિસ્તાર સંપૂર્ણ ભારત પર લાગુ પડશે. સંપૂર્ણ ભારત પર લાગુ પડશે. અને આ અધિનિયમ તે તારીખથી અમલમાં આવશે જે તારીખથી કેન્દ્ર સરકાર રાજપત્રમાં જાહેરનામા દ્વારા નક્કી કરશે, જે આપણે આગળ તારીખ જોઈ લીધી. ઓકે, તો આ કલમ નંબર 1 માં ચર્ચા કરવામાં આવી છે. કલમ નંબર 2. ઓકે, આ કલમ 2 છે. અને ખાલી બગડો હવે આપણે આ કલમ 2. ઓકે, ભાગ 1 ની અંદર 2 કલમો છે, એક કલમ નંબર 1 અને કલમ નંબર 2. તો કલમ નંબર 2 ની અંદર વ્યાખ્યાઓ આપવામાં આવી છે, વિવિધ વ્યાખ્યાઓ આપવામાં આવી છે. તો આપણે જોઈએ વિવિધ વ્યાખ્યાઓ. તો પહેલી જ વ્યાખ્યા પીડિત વ્યક્તિની છે. પીડિત વ્યક્તિ કોને કહ્યું છે? આ અધિનિયમ મુજબ પીડિત વ્યક્તિ એટલે એવી મહિલા જે પ્રતિવાદી સાથે ઘરેલું સંબંધમાં છે અથવા રહી ચૂકી છે અને જે કહે છે કે તેની ઘરેલું હિંસાનો ભોગ બની છે. બરોબર? તો આ બધા કાયદાકીય શબ્દ છે પ્રતિવાદી. ચાલો, ત્યારબાદ બાળકની વ્યાખ્યામાં આપવામાં આવી છે તો કે બાળક એટલે 18 વર્ષથી ઓછી વયની વ્યક્તિ જેમાં દત્તક, સાવકી અથવા પોષિત બાળકોનો સમાવેશ થાય છે. ત્યારબાદ વળતર આદેશ એટલે ધારા 22 હેઠળ આપવામાં આવેલ આદેશ. ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ કસ્ટડી. ઓકે, કસ્ટડી એટલે કે અભિરક્ષા આદેશ એટલે ધારા 21 હેઠળનો આદેશ. ધારા 21 શું છે એ આપણે આગળ આવશે. ઘરેલું ઘટના અહેવાલ એટલે પીડિત વ્યક્તિની ફરિયાદ પરથી નક્કી કરેલ સ્વરૂપમાં તૈયાર કરેલ અહેવાલ. અને ઘરેલું સંબંધ એટલે 2 વ્યક્તિઓ વચ્ચેનો એવો સંબંધ જેમાં તેઓ સાથે એક જ ઘરમાં રહેતા હોય અથવા રહી ચૂક્યા હોય. બરોબર? તો બધી વ્યાખ્યાઓ આપવામાં આવી છે. ચાલો, ત્યારબાદ આપણે આગળ વાત કરીએ. હજી આગળ આપણે વ્યાખ્યા વાત કરીએ તો ઘરેલું હિંસાનો અર્થ ધારા 3 મુજબ.
ઓકે, ધારા 3 મુજબ આપણે હમણાં જોઈએ છીએ ઘરેલું હિંસાની પણ વ્યાખ્યા આપણે જોશું આગળ. ઓકે, કલમ નંબર 3 કલમ 3 દહેજનો અર્થ દહેજ પ્રતિબંધ અધિનિયમ 1961 મુજબ રહેશે. ઓકે, આ પણ અધિનિયમ આપણા સિલેબસમાં છે એટલે આની પણ આપણે ચર્ચા કરશું. મેજિસ્ટ્રેટ એટલે પ્રથમ વર્ગના ન્યાયિક મેજિસ્ટ્રેટ અથવા તો મહાનગર મેજિસ્ટ્રેટ. ધનીય વળતર એટલે પીડિત મહિલાને થયેલ ખર્ચ અને નુકસાન માટે આપવામાં આવતું નાણાકીય વળતર. સંરક્ષણ અધિકારી એટલે ધારા 8 હેઠળ રાજ્ય સરકાર દ્વારા નિયુક્ત કરાયેલ અધિકારી. ઓકે, પ્રોટેક્શન ઓફિસર. ત્યારબાદ વાત કરીએ પ્રતિવાદી. પ્રતિવાદી એટલે પુખ્ત પુરુષ જે પીડિત મહિલાના ઘરેલું સંબંધમાં છે અથવા તો રહ્યો છે, પરંતુ મહિલા પીડિત પતિના સગા સામે પણ ફરિયાદ કરી શકે છે. આ અધિનિયમ હેઠળ જે મહિલા છે ફક્ત પતિ સામે નહીં પરંતુ તેના સગા સંબંધી સાથે જે સામે પણ ફરિયાદ કરી શકે છે. સાંજી ઘર વખરી એટલે એવું ઘર જ્યાં પીડિત મહિલા પ્રતિવાદી સાથે રહી હોય અથવા રહેતી હોય, ભલે મિલકત કોની માલિકીની હોય. ઓકે, ચાલો, તો આટલું વિવિધ વ્યાખ્યાઓની અંદર આપેલી છે. ચાલો, ત્યારબાદ મિત્રો વાત કરીએ તો હવે ભાગ 2 આવે છે. અધ્યાય 2 એટલે કે ભાગ 2. ઓકે, ભાગ 2. ભાગ 2 ની અંદર ફક્ત કલમ નંબર 3 નો સમાવેશ થાય છે. ઓકે, ભાગ 2 ની અંદર ફક્ત કલમ નંબર 3 નો સમાવેશ થાય છે. ઓકે, કલમ નંબર 3. ઓકે, મોસ્ટ આઈમ્પી છે કલમ નંબર 3. કલમ નંબર 3 ની અંદર ઘરેલું હિંસાની શું આપવામાં આવી છે? ઘરેલું હિંસાની વ્યાખ્યા આપવામાં આવી છે. તો કે ભાઈ આ અધિનિયમના હેતુ માટે પ્રતિવાદી દ્વારા કરવામાં આવેલ કોઈ પણ કાર્ય, ઉપેક્ષા અથવા વર્તન ઘરેલું હિંસા ગણાશે. દાખલા તરીકે શારીરિક, માનસિક અને ભાવનાત્મક નુકસાન. ઓકે, તો ઘરેલું હિંસાની વ્યાખ્યામાં કયા કયા પ્રકારના મિત્રો યાદ રાખજો કે શારીરિક, માનસિક, ભાવનાત્મક. પીડિત મહિલાના આરોગ્ય, સુરક્ષા, જીવન, અંગ અથવા માનસિક શારીરિક કલ્યાણને નુકસાન પહોંચાડે અથવા તેને ઈજા કરે, જોખમમાં મૂકે અથવા આવું કરવાની વૃત્તિ ધરાવે તેમાં નીચે મુજબના દુર્વ્યવહારોનો સમાવેશ થાય છે. શારીરિક દુર્વ્યવહાર છે, લૈંગિક દુર્વ્યવહાર છે, મૌખિક અને ભાવનાત્મક દુર્વ્યવહાર છે, આર્થિક દુર્વ્યવહાર છે. આ તમામ વસ્તુઓનો સમાવેશ ઘરેલું હિંસામાં થાય. ઓકે, આ તમામ વસ્તુ શું ગણાશે? ઘરેલું હિંસા ગણાશે. તો આવો બી પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે. ઓકે, ચાલો, ત્યારબાદ હજી આપણે આગળ વાત કરી કે ઘરેલું હિંસાની વ્યાખ્યામાં કોનો સમાવેશ થઈ શકે. તો એમાં દહેજ અથવા મિલકત માટે હેરાનગતિ કરવી એનો પણ આમાં સમાવેશ થઈ જાય છે. દહેજ કે અન્ય મિલકત અથવા કિંમતી વસ્તુ માટે ગેરકાયદેસર માંગ પૂરી કરવા માટે પીડિત મહિલા અથવા તેના સંબંધીઓને હેરાન કરવું, ઈજા કરવી કે ધમકાવવું. ઓકે, આ તમામ વસ્તુઓનો સમાવેશ ઘરેલું હિંસામાં થયો ગણાશે. ઓકે, ધમકી આપવી છે, અન્ય કોઈ પણ રીતે હેરાન કરવું, ટૂંકમાં તમામ પ્રકારની રીતે, શારીરિક રીતે, માનસિક રીતે, આર્થિક રીતે, ભાવનાત્મક રીતે, આ તમામ પ્રકારના જે છે તેનો જે ઘરેલું હિંસામાં સમાવેશ થાય છે. ચાલો, ત્યારબાદ આગળ નંબરનું આપણે કલમ નંબર 4. હવે આવશે કલમ 4. ઓકે, કલમ નંબર 4 અને અહીંયા ભાગ આવશે 3. અહીંયાથી ભાગ 3 ની શરૂઆત થઈ જશે. અહીંથી ભાગ 3 ની શરૂઆત થાય છે. બરોબર. તો કલમ નંબર 4 ની વાત આપણે કરીએ તો સંરક્ષણ અધિકારીને માહિતી આપવી અને માહિતી આપનારની જવાબદારીમાંથી મુક્તિ. તો કે આ કલમ નંબર 3 માં જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. તો કે કોઈ પણ વ્યક્તિને જો એવું માનવાનો યોગ્ય આધાર હોય કે ઘરેલું હિંસાનું કોઈ કૃત્ય થયું છે અથવા તો થઈ રહ્યું છે અથવા થવાની સંભાવના છે, તો તે સંબંધિત સંરક્ષણ અધિકારીને માહિતી આપી શકે છે. ઓકે, ફરજિયાત નથી પરંતુ કોઈ બી વ્યક્તિ આપી શકે છે. એવું નહીં કે ફક્ત પીડિત મહિલા હોય એ જ અપીલ કરી શકે. ઓકે, કોઈ પણ વ્યક્તિ જો જે તે મહિલાને પીડિત જો તે જુએ, ઘરેલું હિંસાનો ભોગ બનતી જુએ તો કોઈ પણ વ્યક્તિ અપીલ કરી શકે છે. બરોબર, પ્રોટેક્શન ઓફિસરને. આની ઉપકલમ 1. ઓકે, કલમ 4 ની ઉપકલમ 1 મુજબ સદભાવનાથી આપવામાં આવેલી માહિતી માટે માહિતી આપનાર પર કોઈ નાગરિક કે ફોજદારી જવાબદારી રહેશે નહીં. ત્યારબાદ વાત કરીએ કલમ 5. ઓકે, કલમ 5 ની આપણે મિત્રો વાત કરીએ તો પોલીસ અધિકારીઓ, સેવા પ્રદાતાઓ અને મેજિસ્ટ્રેટની ફરજો વિશે કલમ નંબર 5 માં ચર્ચા કરવામાં આવી છે. શું ચર્ચા કરવામાં આવી છે કે જ્યારે પોલીસ અધિકારી, સંરક્ષણ અધિકારી, સેવા પ્રદાતા અથવા તો મેજિસ્ટ્રેટને ઘરેલું હિંસાની ફરિયાદ મળે અથવા તેઓ ઘટના સ્થળે જે છે હાજર હોય ત્યારે તેઓ પીડિત મહિલાને નીચેની બાબતોની જાણ કરશે. કઈ બાબતોની જાણ કરશે?
તો કે આ અધિનિયમ હેઠળ સંરક્ષણ આદેશ, નિવાસ આદેશ, ધન સહાય, કસ્ટડી આદેશ, વળતર વગેરે માટે અરજી કરવાનો હક. ઓકે, વિવિધ બાબતોની આમાં વાત કરવામાં ઉપલબ્ધ સેવા પ્રદાતાઓની માહિતી, સંરક્ષણ અધિકારીઓની માહિતી, મફત કાનૂની સહાય મેળવવાનો હક. ઓકે, અને જરૂર હોય તો આઈપીસીની કલમ 498 હેઠળ ફરિયાદ દાખલ કરવાનો હક. ચાલો, ત્યારબાદ આપણે આગળ વાત કરીએ. ત્યારબાદ આવે છે કલમ નંબર 6, જે આશ્રય ગૃહો વિશેની આમાં માત્ર જે વાત કરવામાં આવી છે, આશ્રય ગૃહ. ઓકે, નારી સંરક્ષણ કેન્દ્ર. તો વાત કરીએ કે જો પીડિત મહિલા અથવા તેની તરફથી સંરક્ષણ અધિકારી અથવા તો સેવા પ્રદાતા આશ્રય ગૃહમાં આશ્રય માંગે તો આશ્રય ગૃહના જવાબદાર વ્યક્તિએ તાત્કાલિક આશ્રય ઉપલબ્ધ કરાવવો પડશે. ઓકે, આવી જોગવાઈ જે છે કલમ 6 માં કરવામાં આવી છે કે ભાઈ કોઈ પણ મહિલા જો છે આ આશ્રય ગૃહની અંદર જો પ્રવેશ આશ્રય આશરો માંગે તો જે તાત્કાલિક આમાં જે છે આશ્રય આપવાનો રહેશે. ત્યારબાદ વાત કરીએ કલમ 7. કલમ 7 ની અંદર તબીબી સુવિધાઓની ફરજો, ઓકે, ચિકિત્સકીય સુવિધાઓની ફરજો વિશે વાત કરવામાં આવી છે. જો પીડિત મહિલા અથવા તેની તરફથી સંરક્ષણ અધિકારી, સેવા પ્રદાતા અથવા તો સંરક્ષણ અધિકારી અથવા તો સેવા પ્રદાતા તબીબી સહાય માંગે તો તબીબી સંસ્થાએ તાત્કાલિક સારવાર પૂરી પાડવી પડશે. આવી જોગવાઈ કલમ 7 માં કરવામાં આવી છે. કલમ 8, સંરક્ષણ અધિકારીઓની નિમણૂક બાબતે કલમ 8 ની અંદર ચર્ચા કરવામાં આવી છે. ઓકે, સંરક્ષણ અધિકારીઓની નિમણૂક, જેની નિમણૂક રાજ્ય સરકાર દ્વારા કરવામાં આવશે. ઓકે, ગમે એટલા સંરક્ષણ અધિકારીઓની નિમણૂક રાજ્ય સરકાર કરી શકે છે. કે રાજ્ય સરકાર દરેક જિલ્લામાં જરૂરી સંખ્યામાં સંરક્ષણ અધિકારીઓની નિમણૂક કરશે. ઓકે, આ મોસ્ટ ટાઈમ પછી યાદ રાખવાની છે. કલમ નંબર 8 માં જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. શક્ય હોય ત્યાં સુધી સંરક્ષણ અધિકારી તરીકે મહિલાઓની પસંદગી કરવી. ઓકે, શક્ય હોય ત્યાં સુધી મહિલાઓની પસંદગી કરવી અને તેમની લાયકાત નિયમો મુજબ નક્કી કરવામાં આવશે. ઓકે, તેમની સેવા શરતો નિયમો અનુસાર રહેશે. ચાલો, ત્યારબાદ વાત કરીએ કલમ નંબર 9. કલમ 9 ની વાત કરીએ તો એમાં સંરક્ષણ અધિકારીઓની ફરજો વિશે જે છે આપણે વાત કરવામાં આવી છે. કલમ 9 ની અંદર શેની ચર્ચા કરવામાં આવી છે? સંરક્ષણ અધિકારીઓની ફરજો, એના કર્તવ્યો વિશે વાત કરવામાં આવી છે. શું વાત કરવામાં આવી છે? તો કે સંરક્ષણ અધિકારીને વાત કરીએ તો મેજિસ્ટ્રેટને મદદ કરવી, ચાલો કે ભાઈ સંરક્ષણ અધિકારી કઈ ફરજો છે? મેજિસ્ટ્રેટને મદદ કરવી, ઘરેલું હિંસાની રિપોર્ટનો જે છે રિપોર્ટ તૈયાર કરી મોકલવો, પીડિત મહિલાને કાનૂની સહાય અપાવવી, સેવા પ્રદાતાઓની યાદી રાખવી, આશ્રય અને તબીબી સહાય સુનિશ્ચિત કરવી, ધન સહાયના આદેશો અમલમાં આવે તેની ખાતરી કરવી. તો આ બધી જે સંરક્ષણ અધિકારી પ્રોટેક્શન ઓફિસરની શું છે? ફરજો છે, કર્તવ્યો છે. અને આની જે જોગવાઈ છે તે જે ઘરેલું હિંસા અધિનિયમની કલમ 9 માં આ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. ઓકે, ચાલો, ત્યારબાદ વાત કરીએ આપણે કલમ 10 વિશે. તો આગળની વાત આવે કલમ 10, સેવા પ્રદાતા વિશે આમાં વાત કરવામાં આવી છે કલમ 10 ની અંદર. તો કે ભાઈ રાજ્ય સરકાર પાસે નોંધાયેલ સ્વૈચ્છિક સંગઠન અથવા કંપની જે મહિલાઓને કાનૂની, તબીબી કે અન્ય સહાય આપે તેને સેવા પ્રદાતા કહેવાશે. ઓકે, સેવા પ્રદાતા કોને કહેવાય? આ વ્યાખ્યા આપવામાં આવી છે. ત્યારબાદ કલમ 11. ઓકે, કલમ 11 ની વાત કરીએ તો સરકારની ફરજો. ઓકે, જે તે રાજ્ય સરકારની ફરજો વિશે આની અંદર વાત કરવામાં આવી છે. ઓકે, તો વાત કરીએ કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની વાત કરીએ તો કાયદાની જાહેર જાણકારી ફેલાવશે. કાયદાની શું કહે છે? આ કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર બંનેની જે ફરજો વિશે વાત કરવામાં આવી છે કલમ નંબર 11 માં, કે કાયદાની જાહેર જાણકારી ફેલાવશે, અધિકારીઓને તાલીમ આપશે, વિવિધ વિભાગોમાં સમન્વય સ્થાપિત કરશે, મહિલાઓ માટે સેવા વ્યવસ્થાઓ સુનિશ્ચિત કરશે. આ બધી જે છે તે સરકારની શું છે? ફરજો છે. રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર આમાં બંને આવી જશે. ચાલો, કારણ કે સમગ્ર ભારતમાં લાગુ પડે તો બંને સરકાર આવી જાય. ત્યારબાદ વાત કરીએ કલમ 12 ની અંદર મેજિસ્ટ્રેટની અરજી. ઓકે, મેજિસ્ટ્રેટ અરજી. તો કે પીડિત મહિલા સંરક્ષણ અધિકારી અથવા પીડિત મહિલાની તરફથી અન્ય કોઈ વ્યક્તિ આ અધિનિયમ હેઠળ એક કે વધુ રાહત મેળવવા માટે મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ અરજી કરી શકે છે. પરંતુ મેજિસ્ટ્રેટ કોઈ આદેશ આપે તે પહેલા સંરક્ષણ અધિકારી અથવા સેવા પ્રદાતા દ્વારા આપવામાં આવેલી ઘરેલું હિંસાની રિપોર્ટ પર વિચાર કરશે. આવી અરજીમાં વળતર, નુકસાન અથવા ક્ષતિ માટેનો આદેશ પણ સામેલ થઈ શકે છે. ઓકે, દરેક અરજી નિર્ધારિત ફોર્મ અને વિગતો સાથે દાખલ કરવી પડશે.
મેજિસ્ટ્રેટ અરજી પ્રાપ્ત થયા બાદ સામાન્ય રીતે 3 દિવસમાં પ્રથમ સુનાવણીની તારીખ નક્કી કરશે. ઓકે, જ્યારે ફરિયાદ દાખલ થાય તો ફરિયાદ થયાના 3 દિવસની અંદર જ જે છે સુનાવણીની તારીખ નક્કી કરશે મેજિસ્ટ્રેટ. અને અરજીનો નિકાલ 60 દિવસની અંદર કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવશે. એટલે કે 60 દિવસની અંદર સંપૂર્ણ આ જે મામલો રફાદફા કરવામાં આવશે. એટલે કે સંપૂર્ણ સુનાવણી 60 દિવસની અંદર પૂરી કરવામાં આવશે. ઓકે, તો આ બંને વસ્તુ ખાસ અગત્યની રહેશે. ઓકે, કલમ નંબર 12 છે. ચાલો, તો આ તમામ પ્રકારના પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે ડિટેલમાં. ક્લિયર છે? ત્યારબાદ વાત કરી કલમ 13. તો કલમ 13 ની અંદર સૂચનાની તાલીમ વિશે વાત કરવામાં આવી છે કે સુનાવણીની તારીખ અંગેની જાણકારી સંરક્ષણ અધિકારી દ્વારા પ્રતિવાદી અને અન્ય સંબંધિત વ્યક્તિને મહત્તમ 2 દિવસમાં આપવામાં આવશે. કેટલા દિવસમાં? મહત્તમ 2 દિવસમાં આપવામાં આવશે. સંરક્ષણ અધિકારી દ્વારા કરવામાં આવેલ તાલીમનો ઘોષણાપત્ર એ પુરાવો ગણાશે જ્યાં સુધી વિરોધમાં સાબિત ન થાય. ચાલો, ત્યારબાદ કલમ 14 ની અંદર પરામર્શ કે ભાઈ મેજિસ્ટ્રેટ કેસના કોઈ પણ તબક્કે પીડિત મહિલા અથવા પ્રતિસાદીને એકલા અથવા સંયુક્ત રીતે લાયક પરામર્શક પાસે મોકલી શકે છે. પરામર્શનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હોય તો આગામી સુનાવણી 2 મહિનાની અંદર રાખવામાં આવશે. ઓકે, જો પરામર્શનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હોય તો આગામી સુનાવણી કેટલા 2 મહિનાની અંદર કરવામાં આવશે. બરોબર? તો આ બધી આંકડાકીય માહિતી આપણે યાદ રાખવી પડશે. ચાલો, ત્યારબાદ વાત કરીએ કલમ 16. તો કે બંધ રૂમમાં કાર્યવાહી. બંધ રૂમમાં કાર્યવાહી એટલે કે જો પરિસ્થિતિ જરૂરી હોય અને કોઈ પક્ષકાર માંગ કરે તો મેજિસ્ટ્રેટ કાર્યવાહી બંધ રૂમમાં ચલાવી શકે છે. ઓકે, તો આ જોગવાઈ કલમ 16 માં કરવામાં આવી છે. આ પણ અગત્યની કલમ છે મિત્રો, યાદ રાખશો. કલમ 16 બંધ રૂમમાં કાર્યવાહી વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ કલમ 15. કલ્યાણ નિષ્ણાતોની મદદ કે મેજિસ્ટ્રેટ પોતાની ફરજો બજાવવા માટે જરૂર પડે ત્યાં પીડિત મહિલાની સગા કે કોઈ મહિલા કલ્યાણ ક્ષેત્રે કાર્યરત વ્યક્તિની મદદ લઈ શકે છે. કલમ 17. સાંજા ઘરમાં રહેવાનો અધિકાર. સાંજા ઘર એટલે કે દરેક મહિલાને સાંજા રહેણાંકમાં રહેવાનો અધિકાર છે, ભલે તે ઘર પોતાની માલિકીનું હોય અથવા તો ભાડે રહેતા હોય. કાયદેસર પ્રક્રિયા વિના પીડિત મહિલાને સાંજા ઘરમાંથી કાઢી શકાશે નહીં. ઓકે, ચાલો, તો આવી વાત આપણે અગત્યનું છે. સાંજા ઘરમાં રહેવાનો અધિકાર કલમ 17 ગમે તે કલમ પૂછી શકે છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ તો સંરક્ષણ કલમ નંબર 18 ની આપણે વાત કરીએ. કલમ 18. કલમ 18 માં સંરક્ષણ આદેશ કે મેજિસ્ટ્રેટ જો ઘરેલું હિંસા થઈ હોવાની પ્રથમ દ્રષ્ટિએ ખાતરી થાય તો પ્રતિસાદીને નીચેના કાર્યો કરવા પરથી રોકી શકે છે. ઓકે, કે પછી ઘરેલું હિંસા જે કરવી, પીડિત મહિલા સાથે સંપર્ક કરવો, કાર્યસ્થળ કે અન્ય સ્તરે પ્રવેશ કરવો, મિલકત હસ્તાક્ષર કરવું, પીડિત મહિલાને મદદ કરનાર વ્યક્તિને હેરાન કરવી. ઓકે, ચાલો, ત્યારબાદ વાત કરીએ આપણે કલમ 19 માં નિવાસ આદેશ વિષયમાં વાત કરવામાં આવી છે કે મેજિસ્ટ્રેટ પ્રતિસાદીને સાંજા ઘરમાંથી બહાર જવાનો આદેશ આપી શકે છે. પીડિત મહિલાને વિકલ્પ રહેઠાણ આપવાનો આદેશ આપી શકે છે. ઘરના કોઈ ભાગમાં પ્રવેશ રોકી શકે છે. ઓકે, અને મહિલા પ્રતિસાદી સામે નિવાસ આદેશ આપવામાં નહીં આવે. ચાલો, ત્યારબાદ વાત કરીએ કલમ 20. ઓકે, કલમ 20 ધન સહાય. ઓકે, એટલે કે મોનેટરી રાહત. મેજિસ્ટ્રેટ પ્રતિસાદીને આવકની નુકસાન, તબીબી ખર્ચ, મિલકત નુકસાન, ભરણ પોષણ માટે પીડિત મહિલાને યોગ્ય અને ન્યાયસંગત ધન સહાય ચૂકવવા આદેશ આપી શકે છે. ઓકે, તો આદેશ આપી શકે છે. આ પણ કલમ અગત્યની રહેશે. કલમ 20. કલમ 21 ની વાત કરીએ મિત્રો, તે અભિરક્ષા. ઓકે, અભિરક્ષા આદેશ એટલે કે બાળકની કસ્ટડી. મેજિસ્ટ્રેટ જે છે તે કેસની કોઈ પણ અવસ્થાએ પીડિત મહિલાને અથવા તેની તરફથી અરજી કરનારને બાળકની તાત્કાલિક અભિરક્ષા આપી શકે છે, કસ્ટડી આપી શકે છે. અને જરૂર હોય તો પ્રતિવાદીને બાળક સાથે મુલાકાત કરવાની શરતો નક્કી કરી શકે છે. અને જો મેજિસ્ટ્રેટને લાગે કે મુલાકાત બાળકના હિતમાં નથી તો મુલાકાત નકારી પણ શકે છે. ઓકે, ચાલો, કલમ 22 ની વાત કરીએ તો વળતર આદેશ. ઓકે, અન્ય રાહતો ઉપરાંત મેજિસ્ટ્રેટ પ્રતિવાદીને પીડિત મહિલાને થયેલા માનસિક ત્રાસ, ભાવનાત્મક પીડા અને અન્ય નુકસાન માટે વળતર ચૂકવવાનો પણ આદેશ આપી શકે છે મેજિસ્ટ્રેટ. ચાલો, ત્યારબાદ કલમ 23 ની વાત કરીએ તો કે અસ્થાયી અને એકપક્ષીય આદેશ. મેજિસ્ટ્રેટ ન્યાયસંગત લાગતો અસ્થાયી આદેશ આપી શકે છે જો પ્રથમ નજરે ઘરેલું હિંસા થઈ હોવાનું લાગે
તો મેજિસ્ટ્રેટ પ્રતિવાદીની હાજરી વગર પણ સુરક્ષા, નિવાસ, ધન સહાય, કસ્ટડી અથવા વળતરનો એકપક્ષીય આદેશ આપી શકે છે. ઓકે, એકપક્ષીય આદેશ આપી શકે છે. આવી જો કોઈ કલમ 23 માં કરવામાં આવી છે. કઈ કલમ? કલમ 23 માં. કલમ નંબર 24 ની આપણે ડિટેલમાં વાત કરીએ. એમાં શું વાત કરવામાં આવી છે તો કે ભાઈ આદેશની મફત નકલ. આદેશની મફત નકલ મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા આપવામાં આવે દરેક આદેશની મફત નકલ પીડિત અને પ્રતિવાદીને સંબંધિત પોલીસ સ્ટેશનને સેવા પ્રદાતાને આપવામાં આવશે. ઓકે, તો આ પ્રશ્ન પર પૂછાઈ શકે છે. ઓકે, કે મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા આપવામાં આવે આદેશની જે નકલ છે તે પીડિત અને પ્રતિવાદી બંનેને શું આપવામાં આવે છે? મફત આપવામાં આવશે. તો કેટલા રૂપિયામાં આપવામાં આવશે? આવો પ્રશ્ન બની શકે છે. અગાઉ કેન્દ્ર લેવલની પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાઈ ચૂક્યો છે. ચાલો, કલમ 25 ની વાત કરીએ તો આદેશની અવધિ અને ફેરફાર અંગેની આની અંદર વાત કરવામાં આવી છે કલમ 25 માં. ઓકે, શું આદેશ? તો કે સુરક્ષા આદેશ પીડિત મહિલાને રદ કરવાની અરજી કરે ત્યાં સુધી અમલમાં રહેશે. પરિસ્થિતિ બદલાય તો મેજિસ્ટ્રેટ આદેશમાં ફેરફાર, સુધારો કે રદ કરી શકે છે. કલમ 26 ની આપણે વાત કરીએ કે ભાઈ અન્ય કેસોમાં પણ રાહત. આ અધિનિયમ હેઠળ મળતી રાહત સિવિલ કોર્ટ, ફેમિલી કોર્ટ અથવા ફોજદારી કોર્ટમાં ચાલતા કેસમાં પણ માંગી શકાય છે. આ રાહત અન્ય કાયદા હેઠળ મળતી રાહત ઉપરાંત રહેશે. જો અન્ય કેસમાં રાહત મળી હોય તો મેજિસ્ટ્રેટને જાણ કરવી ફરજિયાત છે. ઓકે, તો ફક્ત આપણે યાદ રાખવાનું અન્ય કેસોમાં રાહત અંગેની જોગવાઈ કલમ 26 માં છે. કલમ 27 ની આપણે વાત કરીએ તો અધિકાર ક્ષેત્ર કે પ્રથમ વર્ગના ન્યાયિક મેજિસ્ટ્રેટ અથવા મહાનગર મેજિસ્ટ્રેટ જ્યાં પીડિત રહે છે, જ્યાં પ્રતિવાદી રહે છે, જ્યાં હિંસાની ઘટના બની, ઓકે, તે કોર્ટને આ કેસ સાંભળવાનો અધિકાર રહેશે અને આદેશ સમગ્ર ભારતમાં અમલમાં રહેશે. ઓકે, તો આ પણ આપણે યાદ રાખશું. ચાલો, ત્યારબાદ કલમ 28 માં પ્રક્રિયા. તો આની પ્રક્રિયા સામાન્ય રીતે કાર્યવાહી CRPC મુજબ થશે, પરંતુ જો કોર્ટને જરૂર પડે તો પોતાની અલગ પ્રક્રિયા નક્કી કરી શકે છે. ઓકે, ચાલો, ત્યારબાદ કલમ 29 ની વાત કરીએ તો એમાં અપીલ એટલે કે ભાઈ મેજિસ્ટ્રેટના આદેશ સામે 30 દિવસની અંદર સેશન્સ કોર્ટમાં અપીલ કરી શકાય છે. ઓકે, યાદ રાખશું કલમ 29 માં જોગવાઈ કરવામાં આવી છે કે મેજિસ્ટ્રેટના આદેશ સામે 30 દિવસની અંદર સેશન્સ કોર્ટમાં અપીલ કરી શકાય છે. કેટલા દિવસમાં? 30 દિવસમાં. ચાલો, ત્યારબાદ કલમ 30 લોકસેવક ગણવા. સુરક્ષા અધિકારી અને સેવા પ્રદાતા ને ફરજ બજાવતા સમય લોકસેવક ગણાશે. ઓકે, જે પ્રોટેક્શન ઓફિસર છે અને જે સેવા પ્રદાતાઓ છે તે પોતાની ડ્યુટી દરમિયાન શું લોકસેવક ગણાશે. આવી જોગવાઈ કલમ 30 માં કરવામાં આવી છે. કલમ 31 ની વાત કરીએ તો સુરક્ષા આદેશ ભંગ માટે સજા. ઓકે, આ અધિનિયમમાં અંતર્ગત જો કોઈ આરોપીને સજા થાય અને એ સજાનો જે ઉલ્લંઘન કરે, પાલન ન કરે તો એને આમાં સજાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. જો પ્રતિવાદી સુરક્ષા આદેશનો ભંગ કરે તો એને 1 વર્ષ સુધીની કેદ, 1 વર્ષ સુધીનો જેલવાસ અથવા 20,000 રૂપિયા સુધીનો દંડ અથવા બંને થઈ શકે છે. ઓકે, અને આ કેસ એ જ મેજિસ્ટ્રેટ સાંભળશે જેમણે આદેશ આપ્યો હોય. સાથે IPC ની 498A કે દહેજ પ્રતિબંધ અધિનિયમ હેઠળ પણ આરોપ લાગી શકે છે. ઓકે, તો આ પણ ખાસ અગત્યની કલમ મિત્રો રહેશે કલમ 31 માં. જો આ અધિનિયમના જે આદેશ છે એનો ભંગ કરવામાં આવે તો સજાની જોગવાઈ કલમ નંબર 31 માં કરવામાં આવી છે. શું જોગવાઈ કરવામાં આવી છે? 1 વર્ષ સુધીની સજા થઈ શકે, 20,000 રૂપિયાનો દંડ થઈ શકે અથવા બંને થઈ શકે છે. ચાલો, નેક્સ્ટ કલમ 32 માં સંજ્ઞેય ગુના અને પુરાવાઓ વિશે વાત કરવામાં આવી છે કે સુરક્ષા આદેશ ભંગ, સંજ્ઞેય અને જે છે જામીન અયોગ્ય ગુનો છે. પીડિત મહિલાની એકમાત્ર સાક્ષી ગુના સાબિત કરવા માટે પૂરતી ગણાય છે. એકમાત્ર સાબિત હોય તો ગુનો સાબિત કરવા માટે પૂરતી છે. કલમ 33 કે સુરક્ષા અધિકારી ફરજ ન બજાવે તો સજા. ઓકે, સુરક્ષા અધિકારીની પણ સજા પોતાના જે ફરજ દરમિયાન પોતાના કર્તવ્યોનું પાલન ન કરે તો એને પણ 1 વર્ષની સજા અને 20,000 રૂપિયાનો દંડ થઈ શકે છે અથવા બંને થઈ શકે છે. ચાલો, તો મિત્રો આપણે વાત કરીએ તો કલમ નંબર 33 સુધી વાત કરીએ. ઓકે, 34, 35, 36 અને 37 માં એમાં ફક્ત તમારે નામ યાદ રાખવાના છે, ડિટેલમાં કશું એમાં જોવાનું છે નહીં. બરોબર, તો મિત્રો આ આપણે સંપૂર્ણ આપણે વાત કરીએ તો આ સંપૂર્ણ અધિનિયમ આપણે જોઈ ચૂક્યા. ઓકે, જે વાત કરીએ આપણે ઘરેલુ હિંસાથી મહિલાઓનું રક્ષણ સંપૂર્ણ અધિનિયમ મિત્રો આપણે અહીં જોઈ લીધું.
ઓકે, તો આવી રીતે જો મિત્રો તમે તમામ વિડીયો જે છે તે જોવા માંગતા હો તો આપણી ફેમસ એકેડમી નામની એપ્લિકેશનને ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પરથી ડાઉનલોડ કરી લેજો. આ કાયદા નંબર 1 હતો. હજી આપણે બાકીના 10 કાયદા પણ આપણે યુટ્યુબ ઉપર લાવશું. જો બાકીના 10 કાયદાના પણ તમને વિડીયો લેક્ચર જોતા હોય તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. ફરીથી મળીએ નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ.